परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी। आओ जो अज श्री दरबार साहिब श्री हरमंदर साहिब दीन दुनिया दे मालिक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां ने जो श्री मुखवाक साहिब जियां दी बख्शिश कीती है, उस हुक्मनामा साहिब जियां दे आपां अखरी अर्थ सरवण करिए। विचार दी आरंभता तो पहला धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे चरणां विच हाजरी लवाउंदे होए धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां वल्लों बख्शिश कीती होई फतेह बुलाइए। कोई भी रसना वांझी ना रहे। सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती है जिन्हां संगतां ने साडा YouTube चैनल सबसक्राइब नहीं कीता, वो साडा YouTube चैनल सबसक्राइब करो, क्योंकि असीं हर रोज़ जो सतगुरु जी श्री मुखवाक साहिब जियां दी बख्शिश करदे हन, उस हुक्मनामा साहिब जियां दे अखरी अर्थ इस चैनल ते अपलोड करदे हां ਅਤੇ ਨਾਲ ही होर गुरबाणी दी कथा विचार गुरबाणी कीर्तन असीं इस चैनल ते अपलोड करदे हां जी। आओ अज सतगुरु जी साडे ते की रहमत कर रहे ने, साडे ते की बख्शिश कर रहे ने, सरवण करिए। बिहागड़ा महला पंजवा शांत घर पहला। अज दा मुख वाक शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज सतगुरु पंजवें गुरु नानक धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जियां ने अपनी रसना तो उचारण कीता होया है, जो कि राग बहागड़ा घर पहला विच सतगुरु जियां दी बाणी शांतां विच है। ये पावन पवित्र शब्द धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां विच 541 अंग ते सुभाएमान है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक ओंकार अकाल पुरख वाहिगुरु जी एक है। सतगुर प्रसाद, प्रसाद तो भाव है किरपा। पूरे सतगुरु जियां दी किरपा नाल, पूरे सतगुरु जियां दी रहमत दे नाल ਉਹ परमात्मा वाहिगुरु जी दी प्राप्ति हुंदी है, वाहिगुरु जी मिलदा है। हर एक अचंपो देखिया मेरे लाल जियो, जो करे सो धर्म न्याय राम। हर एक अचंपो देखिया मेरे लाल जियो। अचंपो तो भाव है अचरज तमाशा। सतगुरु कहंदे हे मेरे प्यारे, मैं परमात्मा दा एक अचरज तमाशा वेखिया कि वो जो कुछ करदा है वो धर्म अनुसार करदा है, न्याय अनुसार करदा है। हर रंग अखाड़ा पायो न मेरे लाल जियो, आवण जान सबाए राम। हे मेरे प्यारे, इस जगत उस परमात्मा ने एक पेड़ बना दिता है, अखाड़ा बना दिता है, एक रंग भूमि रच दिती है, जिस विच जीवां लई जमना मरना भी निश्चित कर दिता। हर रंग अखाड़ा पायोन मेरे लाल जियो, आवण जान सबाए राम। ये जगत विच कोई जन्म लै रिया, कोई मर रिया। आवण तां जाना तिन है किया, जिन मेदन सिरजिया। जगत विच जीवां दा जमना मरना उसे परमात्मा ने बनाया है। आवण जान तिन है किया, वो परमात्मा ने बनाया जिन मेदन सिरजिया, जिसने ये जगत पैदा किया है, जिसने ये सृष्टि बनाई हुई है।
ਇਕ ਨਾ ਮੇਲ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਏ, ਇਕ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਫਿਰਦਿਆਂ। ਇਕ ਨਾ ਮੇਲ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਕ ਨਾ ਮੇਲ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਫਿਰਦਿਆਂ। ਤੇ ਕਈ ਜੀਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤੋ, ਹਰ ਵਰਤੈ ਧਰਮ ਨਿਆਏ। ਸੱਚ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੰਤ ਜਨੋ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ? ਹਰ ਵਰਤੈ ਧਰਮ ਨਿਆਏ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵੋ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀ ਹੋ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਰਾਧੇ ਰਾਮ। ਆਵੋ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲਿਓ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ। ਹੇ ਸੰਤ ਜਨ ਸਹੇਲਿਓ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਸੰਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਆਵੋ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲਿਓ, ਆਓ ਸਹੇਲਿਓ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਰਾਧੇ ਰਾਮ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਕਰ ਸੇਵੋ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗ ਸਾਧੇ ਰਾਮ। ਕਰ ਸੇਵੋ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਭੁੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਵੋ। ਕਰ ਸੇਵੋ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਭੁੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਵੋ। ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗ ਸਾਧੇ ਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦੇ ਐ, ਜਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਐ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਜਮ ਕਾ ਮਾਰਗ ਸਾਧੇ ਰਾਮ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਾਧ ਲਓ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਵਾਂਗੇ। ਮਾਰਗ ਵਿਖੜਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੁਖ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਭਾ ਪਾਈਐ। ਮਾਰਗ ਵਿਖੜਾ, ਵਿਖੜਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਔਖਾ। ਮਾਰਗ ਵਿਖੜਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਔਖੇ ਜੀਵਨ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਾਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਧ ਕੇ, ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਭਾ ਪਾਈਐ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਖੱਟ ਸਕੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੌਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਗ ਸਾਧਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਭਾ ਪਾਈਐ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨ ਕੋ ਵਿਧਾਤੈ ਧੁਰਹੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨਾ ਰੈਣ ਦਿਨ ਲਿਵ ਲਾਈਐ। ਜਿਨ ਕੋ ਵਿਧਾਤੇ ਧੁਰਹੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਧਾਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਿਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਲਿਵ ਲਾਈਐ। ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਛੁਟਾ, ਜਾਂ ਸੰਗ ਮਿਲਿਆ ਸਾਧੇ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮੁਕਤ ਹੋਆ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਰਾਧੇ। ਜਨ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮੁਕਤ ਹੋਆ, ਮੁਕਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮੁਕਤ ਹੋਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਰਾਧੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਜੋੜੋ ਸੰਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪੁਜੇਹਾ ਰਾਮ। ਕਰ ਜੋੜੋ ਸੰਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ। ਕਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹੱਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੀ? ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪੁਜੇਹਾ ਰਾਮ। ਉਹ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਰ ਜੋੜ ਸੰਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਖੜੋ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪੁਜੇਹਾ ਰਾਮ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜਿਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਬਹੁ ਬਿਦ ਪੂਜਾ ਖੋਜੀਆ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਇਹੋ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਅਰਪੇਹਾ ਰਾਮ। ਬਹੁ ਬਿਦ ਪੂਜਾ ਖੋਜੀਆ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਭੇਟਾ ਭਾਲ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਅਰਪੇਹਾ ਰਾਮ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਸਭ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੇਟਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇਰਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਪੂਜ ਚੜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਧਨ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭੇਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾ ਸਮਝ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ।
ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਅੰਕ ਸਮਾਵੇ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਅੰਕ ਸਮਾਵੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਗ ਮਸਤਕ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕੈ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਨਾਲ ਸਨੇਹਾ। ਭਾਗ ਮਸਤਕ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕੈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਨਾਲ ਸਨੇਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਤਿਸ ਗੁਰ ਨਾਲ ਸਨੇਹਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪੁਜੀਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਦਹਿ ਦਿਸ ਖੋਜਤ ਹਮ ਫਿਰਹਿ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਹਰ ਪਾਇੜਾ ਘਰ ਆਏ RAM। ਦਹਿ ਦਿਸ ਖੋਜਤ ਹਮ ਫਿਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਸੀਂ ਪਾਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹਰ ਪਾਇੜਾ ਘਰ ਆਏ RAM। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੱਭੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਦਿਖੇਗਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਬਾਹਰ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਹਰ ਪਾਇੜਾ ਘਰ ਆਏ RAM, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਜੀਓ ਸਾਜਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ, ਹਰ ਤਿਸ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ RAM। ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਜੀਓ ਸਾਜਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਤਿਸ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ RAM। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੀਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਬੇ ਸਮਾਣਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਸਰਬੇ ਸਮਾਣਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ,
ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ ਦੁਖ ਨਾਠਾ, ਹਮਿਓ ਹਰ ਰਸ ਚੋਇਆ। ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ, ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਲ, ਨਾਮ ਰਸ ਚੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਉਹਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਿਟਿਆ ਅੰਧੇਰਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਨਾਠਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੱਠ ਗਏ। ਅਮਿਓ ਹਰ ਰਸ ਚੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਜਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਜਿਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਠਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਠਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਿਖਦੇ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਉੱਧਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਹਰ ਪਾਇੜਾ ਘਰ ਆਏ। ਜਨ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਾਇੜਾ ਘਰ ਆਏ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।